الخيرية للمؤمنين أمهات مرضية أنت تؤمه وأبس كذا أمته صافية ذات امتزاج وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليل لكل يسرى وبدأ إسماعيل رجل السماء ترى النبي وتكلم بكلمة ولسان وافترى عليه خمسا ونغمسنا وبلغ الأمة بإسرائيل وقد عمسات بالاعتراف بتشرك له وبملوك وطعاله وهذه آكلة متأثرة وللأوام سنة ميسرة نجم تلك أحمد المرزوق ما ينتمي لصديق مسلوك والحمد لله وصلى وسلم على النبي وعلم فعلم وآل وصحب وكل مرشد وكل من بخير يقتدي وأسأل الكريم إلى الأمى ونعم كل مبيد ويشتغل أيتها من بأهل الجمل تردها لي عيون الجمل سمتها آكلة الأوامر وجبهم في الدين تمام سمتها آكلة الأوامر وجبهم في الدين بتمام بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة القدير أي أحمد مشهور بالجدير الحمد لله علي الوالد العلم الفضل ولي المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه لا سيما في الجروب الغالي وهذه أكلة سنية سميتها فريدة البنية لطيفة صغيرة في عجمي لكنها كبيرة في علمي تفيد علما إن تري أن تكتفي أنها في ذات فلتكفي والله أرجو في قبول أملي ونفعني سوف وفي عالمي أتصور لأجل لمعالا ليوجب ثم إشتغالا ثم دوام ثالث أقسامي ست الأفاني وواجب شرعا على مكلف معرفة الله عارفا في يعرف الواجب والمحرم إذ بحقه تعالى بحق مسلم عليه مسيئة لله الواجب أن ملك الولي أن يدرك في ذاته المتهب فمسعين كل ولم يقبل التي تأكد الأول وكل أمر قابل ليدرك ولثبوت جائز بالأخفاء سبحان من بأن هذا علم أي نسب الله عليه علما وغير شك وليس مقتدر لأنه وما به تغير وبصر وجود وبعد عدم في كل سما بالكفل بأن الوصف بالوجود بواجبة الوالد المفروض بطير بأن كل أثر يلي له أسد فتبه وجد السماء كالنفسية ثم تلك خمسة سجية ويكدا بذاته فلو البقى أمور نفسي لتذكر ولكل غير ودليل بذات أو صفة عالية فتسير ليس إلا للوحيد القهار جل وعلا وما يكون بالتبعه إلا فذاك كفر مآل بالله وما يكون بالقوات مدعك وذاك بدعي قال تلتفت ولا يكون تصريفا بهذا المرسل ومحرك السقيم كان أولي لتسسلي وذري والمستعين المجلي وذري والزميل والولي وطير القدوس ورب العلي
تنزه عن الهدوء والاتصال اتصال وصف ثم معاني سبعة لرام وينمو الملك بالمنشأ ويكون قدرة الإرادة وكل شيء دائر الأرادة وإن يكن بالجديد أمرا فقد الأمر بصدر منها وقد علمت أربع أقسام في الكائنات وأفراد مقام بلغه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل المختار ولمن علم بصفاته وثنى ومن على الآيات ولمن تزوج الأقسام تعلق بسائر الأقسام وقدرة الإرادة تعلق بالممكنات كلها مفروض بأن السمع والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها كلمة بالذات لأنها ليس بعين ذاتي ثم الكلام ليس بالعروف وليس بالترتيب كالمعروف ونستعين ضد ما تقدم من صفات شامخة فلما بينه لو لم يكن مصروفا بها لكان سوى معروفا وكل ما كان من سواها هو الذي في كون قدرناها وغير من لا يقتدر بغير ابتدى ومن مقتدر وجيد في عبده الرجال وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح وجب على الإله والأحسان أدبا وتسعى لله بجنة بلا تنام وجيد بفعله وملك فيه دليل مدني وزدني أوصي بأمان والشكر والتبديل والفضائل والتعليم عليه وجعل فأتي يسأل الرحمن العالمين جل وعلا ونزمن بالساب وأنشر الرقاب والثواب وانزل السيرات والمثال والأرض والنيران والجنان والأملاك ثم أبي والغر والمدن ثم أبيا وكل مجال من تشريعي كل انصار قدروا به والقول بكلمة الإسلام وكمل بسائر الأحلام فاسرا بذكري أبيض بقلبك هذا ذكري عمرك الرجال وسلم لك ليلة النهار وكذلك الأذان لك سمع رحمة الغفار وكن على أهله شكورا وكن على بلائه سرورا وكل أمر بالقدر وقدر كل مكتوب فمعكم فوكن له المرسلين وتتسمع سبيل نفسه يقولها والقيام في الأساليب والبيان الأوامي جانب سائر الأسامي راغبا لله في أوامر تقييم عالي وكمال وكل ربي أتقى أنت بقطع ولا تهديد مثل الموجود بأما وجنك يا ربي والرحمن والمسجد عن التنبي وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي وآله وصحبه أجمعين على النبي الهاشمي الخاتمي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tanbihun ay hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Bermula ini ialah satu penjagaan yang lagi akan datang ni sebagai menjagai. Ay hadza kalamun ati, bermula ini iaitu perbahasan yang lagi akan datang ini, munabbihun liman ghafalahu, sebagai menjagai bagi mereka yang kelalaian. Qauluhu qaulun nazimi, bermula perkataannya perkataan bagi nazim. Wa qabla hijratin nabiyyi, perkataan nazim wa qabla hijratin nabiyyi itu muta'alliqun, bertakluklah ia bimahzufin, dengan suatu yang dihazaf, yang dibuang. Ai sabitun wa hasilun, itulah itu berlaku dan sabit sungguhlah sebelum daripada hijrah Nabi. I'rabnya jadi apa? Khabarun muqaddamun, sebagai khabar muqaddam. Kemudian wal wawu fihi, dan bermula waw padanya waqab. Sebelum daripada qabla itu ada waw. Waw fihi fi qawlihi wa qabla hijratin nabiyyi, jadi itu dakhilatun, masuklah ia ala qawlihi, di atas perkataannya nazim al-isra. Kemudiannya wa qawluhu, dan bermula perkataannya nazim al-isra tu bihazfil hamzatil mamdudati, dengan dibuangkan hamzah yang dibaca dengan panjang. Kerana apa dibuang? Elak pada kata hazah lil wazni, kerana wazan syair. Wahwa, dan ia al-isra tu mubtada'un muakharun, ialah mubtada yang terakhir, yang diakhirkan. Wa takdirul kalami, dan bermula takdir kalamnya bunyi lagu ni lah. Ni orang panggil hak syair, apa nama ni, nazim, dia kata wa qabla hijratin nabiyil isra. Bunyi kalamnya, takdirnya begini, wal isra'u, dan bermula peristiwa Isra itu sabitun, sabitlah ia, wa hasilun, dan berlaku, terjadilah ia. Bila? Qabla al-hijrati, sebelum daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Qauluhu qaulun nazimi mim makkata. Tapi mim makkata ni baca mim makkatin lah, bisarfi, dengan tanwin. Kenapa kau baca dengan tanwin? Mim makkatin. Alil wazni, kerana wazan syair juga. Ada karena wajaizun fi san'ati syairi salaf ayyasrifa syairu ma lam yansarif. Harus pada mengerjakan syair yang terpuji, ayyasrifa, bahawa mentanwinlah asyairu oleh tukang penyair, ma akan isim, la yansarif, yang tidak menerima tanwin. Boleh. Tu karena lil wazni, karena wazan syair. Qauluhu qaulun nazimi, dan bermula perkataannya perkataan bagi nazim lailan, pada waktu malam. Ai fi ba'din qalilin minal laili, bukan nak sepanjang waktu malam, tidak, tetapi fi ba'din, pada sebahagian qalilin, yang sedikit, minal laili, daripada waktu malam. Qala telah berkata Az-Zamakhsyari, oleh Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari ini dulunya Mu'tazilah. Kemudiannya setelah berkahwin, isterinya dakwah dia, jadi masuk ahli sunnah wal jamaah. Maka tafsir dia, tafsir Kasyaf itu banyak dirojak lah dalam ilmu bayan balaghah apa.
Karena dia ni tokoh yang mahir dalam ilmu bayan balaghah. Wa yashhadu, dan dijadi saksi lizalika, bagi demikian itu, demikian kata berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj itu fi ba'din qalilin minal laili, pada sebahagian sedikit daripada waktu malam, ialah qira'atu Abdillah, ialah bacaan bagi Abdullah, wa Huzaifatah, dan Huzaifah, minal laili ay ba'dihi. Min tu min litabai ay ba'dihi ay ba'dil laili lah, min litabai. Baca Abdullah dan Huzaifah tu pada apa? Fi qaulihi, pada firman-Nya Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Jadi kalau kira-kira Abdullah dan Huzaifah, dia baca subhanalladzi asra bi'abdihi minal laili. Gitu lah. Tu orang panggil dalil kata bahawasanya lailan tu ai fi ba'din qalilin minal laili. Kerana apa? Karena qiraah bagi Abdullah dan Huzaifah, dia baca ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tu ai minal laili ai ba'dil laili. Min dengan makna min litab tabai, dengan sebahagian sedikit daripada waktu malam. Itu. Kalau makna min lin nisfi, makna separuh malam. Kalau orang panggil min lit tabai, artinya terbenarlah orang panggil saat, satu saat pun. Ya, minal laili. Min apa? Min qalilin apa? Fi ba'din qalilin minal laili. Itu. Hawa innama, dan hanya sanya khusa dikhususkan al-lailu oleh waktu malam, bizalika, dengan demikian itu Isra. Kenapakah orang panggil Allah Ta'ala jadikan peristiwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Makkah ila masjidil Aqsa tu, minal masjidil haram ila masjidil Aqsa tu pada waktu malam, dunan nahari, tidak pada siang hari. Tu kalau kita katakan buat siang hari lah jelas sikit, nampak itu nampak ini siang hari cerah. Tak, nyawak jalan waktu malam. Kerana apa? Li'annahu, karena bahawasanya, li'annal laila, kerana bahawasanya malam itu waktu tafrighil bali, ialah waktu yang sunyi daripada tu kesibukan, waktu yang sunyi, yang kosong, yang hening. Al-bali makna hati asalnya, maknanya kesibukan lah, nak sibuk. Ya kita ni kalau sibuk serabut perut dah, serabut perut lah. Nak itulah, nak inilah, nak buat itulah inilah. Nah, jadi serabut. Nak sibuk kat jadi serabut dah hati kita. Serabut lah. Nak rehat tak boleh saya. Nah, kakak panggil turunlah, itulah inilah. Nah, alhamdulillah. Nah, kena menanai lah, kena berkebun lah, kena macam-macam. Sibuk dah hati kita, sibuk. Pas malam bila kita tidur, sibuk lagi dah hati. Ada sibuk apa, kerong apa kerah tidur. Sunyi tak? Sunyi, sepi. Orang panggil apa? Kosong daripada kesibukan hati. Karena malam tu waktu tafrighil bali. Ialah waktu kosong, sepi, sunyi, hening daripada sibuk hati. Wa qata'ini atas berkata tafrighi. Waktu qata'il alaiki, dan malam itu ialah waktu yang putus segala perhubungan. Tu orang nak tidur, orang tak mari berjalan rumah orang pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Munasabah dah, ada dah. Orang mari jalan pukul 12 pagi, pukul 12 tengah malam, pukul 1. Kau nak pergi rumah demo bila? Malam esok pukul apa? Pukul 3 pagi. Tolak kamu ni, orang nak tidur dah. Tu. Jadi ketika itunya dikhususkanlah oleh Allah Ta'ala peristiwa Isra wal Mi'raj itu berlaku pada waktu malam. Kenapa? Mempunyai ketenangan pada waktu tersebut. Memanglah. Sebab itulah tu waktu yang paling elok kita nak hampir diri kita dengan Allah Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur, waktu orang duk tidur habis, putus habis segala perhubungan dengan manusia. Tu kosong, hening, tenang, jiwa. Tak ada sibuk apa-apa. Masa itulah moleknya kita munajat, tahajud, istighfar dengan Allah Ta'ala.
Wakila dan dikatakan kerana apa lagi ke orang panggil waktu malam tu dikhususkan oleh Allah Ta'ala berlaku peristiwa Isra' Mi'raj kepada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'anna Allah kerana bahawasanya Allah Ta'ala lamma tatakala mana maha nural laili menghapuslah ya Allah Ta'ala tu akan malam bizzalami dengan kegelapan wa ja'alan nahara dan menjadilah ya Allah Ta'ala an-nahara akan siang tu mubsiran fihi lamma tatakala mana maha nural laili bizzalami menghapuslah oleh Allah Ta'ala akan cahaya malam tu dengan gelap wa ja'alan nahara dan menjadilah ya Allah Ta'ala tu an-nahara akan siang untuk apa? Mubsiran fihi supaya ataupun untuk supaya boleh melihat fihi padanya pada siang hari tu dengan sebab apa? Biddawi dengan sebab ada terang jelas tata kala mana begitu kanal lailu nescaya adalah bermula malam itu khazinan ialah seumpama tempat orang panggil simpanan penyimpan khazanah ni tengok pak khazanah dia orang simpan tutup rumah keming gelap gelemak dalam tu tempat simpanan khazanah orang tak dapat lihat nama orang panggil tempat simpan kalau tempat simpan orang pakat duk tengok belakang dia mau simpan mana duit demo emas demo atas jalan raya tolong tu habis orang boleh tengok belakang betul tak bila kita simpan tu tempat mana tempat hak gelap tak dapat dilihat curi masuk pun dia ni tak ada harta tak ada duit ke padahal dia tak tahu ada tempat simpan dia kerana tak nampak maka wakanal lailu kanal lailu adalah malam itu khazinan sebagai tempat simpanan fakanal isra'u maka adalah peristiwa Isra' bi Muhammadin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil laili pada waktu malam tu li'adalati menempati keadilannya Allah Subhanahu wa taala tepat betul lah kenalah adil tu orang panggil apa wad'u syai' fi martabatihi wad'u syai' fi fi martabatihi letak sesuatu kena pada tempat dia itu adil lah betul tak tu kita simpan orang panggil barang perhiasan kita mana tempat yang tersimpan khazanah tempat hak tak nampak koci tiba-tiba kena curi lagi baru boleh kena hukum betul tak baru boleh kena hukum hudud kerak tangan potong tangan ke apa ni dak duit letak tepi jalan ni lepas tu bila hilang ngamuk dia cari-cari aku nak kerak tangan tilka hududullah tak leh itu tu tak adil sipel orang panggil apa bagai berharga tu orang panggil tak kena pada tempat dia maka oleh kerana tu Isra' wal Mi'raj ni seumpama intabliya benda berharga maka disimpankan pada tempat yang tu tidak dilihat oleh orang lain mana waktu malam seumpama malam tu ialah khazinan itu maka adil lah fakanal isra'u maka adalah Isra' wal Mi'raj Nabi bi Muhammadin bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil laili pada waktu malam tu lil adalati kerana keadilannya Allah Subhanahu wa taala kena tu adil tu mana kena tidak zalim walizalika dan kerana demikian itulah kerana demikian itu apa demikian Isra' tu dijadikan pada waktu malam qila dikatakan diceritakan iftakharan naharu 'alal laili satu harinya berbangga-banggalah oleh siang hari di atas malam siang hari bangga di atas malam iftakharan naharu berbangga-banggalah oleh siang hari 'alal laili di atas malam hari sebab apa siang hari berbangga bisyamsi dengan sebab ada matahari jadi siang hari ni dia bangga kata weh malam
Awak tak ada matahari, awak ada bulan je. Saya ada matahari, cerah. Itu maknanya. Dia berbangga-bangga di atas malam. Ini dikatakanlah wallahu a'lam lah, lagu mana ceritanya wallahu a'lam lah. Faqala, maka kata, menjawablah oleh malam. Faqala lailu lah ni. Maka malam pun jawab. Malam pun jawab kepada siang. Karena siang dia bangga kata dia ada matahari. Malam tak ada matahari. Malam ada matahari? Ada? Tak ada. Ada bulan je. Ada bintang je. Nah, matahari tu tak ada. Tu. Maka bila begitu, berbanggalah siang hari dengan sebab ada matahari. Matahari mencerahkan siang hari. Maka menyebabkan orang itu, orang panggil boleh tengok apa itu ini, tak nak pakai lampu apa. Maka banggalah siang di atas malam. Lalu faqala ay lailu. Maka menjawab oleh malam. La taftakhir, jangan engkau berbangga-bangga hai siang. Fa in kanat syamsud dunya tusyriku fika. Maka fa in kanat, maka jika adalah syamsud dunya, matahari dunia tu tusyriku fika, mencerahkan pada engkau, yakni siang hari itu kamu dapat cerah dengan sebab ada matahari dunia. Fasayu'raju bisyamsil wujudi fil laili ila samai. Fasayu'raju, maka selagi akan dinaikkan, dimi'ra'kan. Nah, bisyamsil wujudi, dengan matahari yang wujud apa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bisyamsil wujudi ay bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syamsil wujud. Matahari wujud itu apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu lebih cerah daripada matahari dunia lagi. Fasayu'raju, maka selagi akan dinaikkan bisyamsil wujudi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari yang ada ni fil laili, pada waktu malam, ila samai, kepada langit. Tu senyap siang hari. Siang hari pun malu tersipu-sipu. Kenapa? Karena malam lagi berbangga. Kenapa? Karena malam tu dinaikkan matahari wujud. Syamsul wujud, siapa Syamsul wujud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Syamsul zaman. Ini Syamsul wujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali pun memada. Cukup dah. Kalau matahari dunia tiap-tiap hari naik semua pada waktu siang hari. Ini cerita lah ni. Wallahu a'lam lah. Betul sungguh ada Allah alam. Wakila, dan dikatakan lagi li annahu, karena apa kau ni atah pada kata li annahu waktu tafrihil bali. Ay wa inna ma khussal lailu bizalika dunan nahari, dan hanya sahaja dikhususkan pada malam hari dengan peristiwa Isra Mi'raj, tidak pada siang hari oleh Allah Taala. Kenapa? Li'annahu, kerana bahawasanya ay li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sirajun. Betul tak? Nabi tu siraj, bukan siraj ni. Nabi tu ialah siraj. Nah, mana dalam Quran sebut kan? Tu wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Nabi itu wada'iyan ilallah, seru manusia, ajak manusia kepada Allah, biiznihi, dengan izin, dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Wasirajam munira, dan Nabi juga ialah siraj, pelita, cahaya, lampu, siraj, munira, yang mencerah, yang menerang. Tu maka kenapakah dijadikan peristiwa Isra al-Mi'raj tu pada waktu malam? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sirajun, ialah lampu pelita. Wasiraju, dan bermula lampu pelita itu innama hanya sanya yuqadu, dinyalakan, dihidupkan, dinyalakan dia lampu sirak tu fil laili, pada waktu malam. Orang panggil tak segar mana pasal lampu siang hari ni, buat bazir elektrik betul tak? Tu kalau lampu jalan duk nyala siang hari, kena geripok ke TMB ni, gila apa siang hari duk pasal lampu juga ni. Cerah, tak ada berajak pada lampu. Orang pasal lampu waktu ni lah.
Waktu malam kerana gelap. Nah, tu maka oleh kerana Nabi SAW tu ialah pelita lampu, maka lampu tu tidak dinyalakan, tidak dihidupkan, tidak di on, tidak di switch on kan dia, tidak di bukakan dia tu melainkan pada waktu malam. Tu. Wakila dan dikatakan lagi li annahu ay li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu juga tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu juga summiya badran. Tu dinamakan dengan badran. Badran. Apa bulan purnama, badran. Mananya orang panggil dalil kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu orang panggil dinamakan badran fi qaulihi pada firman-Nya Allah Taala, fi qaulihi Taala pada firman-Nya Allah Taala, Toha. Toha tu apa makna? Fa inna ta'a, maka bermula ta, huruf ta tu kalau kita kira dengan abjadnya bitis'atin ialah dengan angka 9. Wal ha'a atau pada ta'a ai fa innal ha'a, maka bermula ha tu pula bi khamsatin dengan 5 pada kiraan abjad. Wazalika, maka kira campur tolak bagi 9 campur 5 berapa? Arba'ata asyara, jadi 14. Faka'annahu, maka seolah-olahnya toha tu apa makna? Faka'annahu ta'ala qala, maka seolah-olahnya faka'annahu tu maka seperti bahawasanya, makna seolah-olahnya Allah Ta'ala tu qala telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, ya badru. Tu bulan purnama, itu maksud toha ayya badru, bulan purnama. Habis itu. Maka bulan purnama naik pada waktu apa? Siang hari. Pada waktu malam. Karena itulah innama khussal lailu bil isra wal mi'raj dunan nahari. Habis. Qauluhu qaulun nazimi, bermula perkataannya perkataan bagi nazim liqudusin fallamu, maka bermula lam pada kata liqudusin tu bermakna ilah. Lam dengan makna ilah. Tu bandingannya mana? Ka qaulihi, bandingannya seperti firman-Nya Allah Taala, kullun yajri li ajalim musamma, ai ila ajalim musamma. Kullu bermula tiap-tiap sesuatu tu, kullun yajri li ajalim musamma, bermula tiap-tiap suatu tu yajri bergeraklah ia. Li ajalin ai ila ajalin, kepada ataupun hingga kepada ajalin musamma, waktu yang ditetapkan. Jadi li ajalin ai ila ajalin. Itu li kudusin ai ila kudusin. Lam bermakna ila. Wal kudusu, dan bermula kudus tu pula. Kudusu tu dengan baca guana makruh hal kana dibacakan kudusu tu bisukunil dali, dengan baca sukun matikan huruf dal. Tu kudusu. Matikan huruf dal, sukunkan huruf dal. Bapa baca dengan mati huruf dal, ilah pada kata sukun lil wazni. Kerana wazan syai'in. Qala telah berkatalah oleh penulis Qamus Misbah. Qamus Misbah ni saya baru tengok itu di Negeri Sembilan. Saya suruh nak ambil ini. Tapi tak cukup jilid tak. Qala fil misbahi, telah berkata oleh sahibul misbah dalam kitabnya Misbah. Misbah ni qamuh lah. Al-Qudusu bi dhammataini. Al-Qudusu tu baca dengan dhammah kedua-dua. Wa iskanusani, dan dibaca dengan sukunkan yang kedua. Boleh baca kudus ataupun kudusu. Kudusu atau baca kudusu boleh. Tu wa iskanusani takhfifun. Boleh. Tu wa iskanusani takhfifun, boleh baca dua. Kudusu atau kudusu. Apa makna kudus atau kudusu? Huwa tuhru, ialah suci.
Wal ardul muqaddasatu, dan bermula bumi yang tersuci, mutahharatu yang disucikan, wa baitul muqaddasi, dan baitul muqaddasi, minha, nah daripada tu ardil muqaddasil mutahharah tidak itu ma'rufun, diketahui lah. Nah, diketahui, ma'ruf, dikenali, itu maksud. Wal ardul muqaddasatul mutahharatu wa baitul muqaddasi minha minal ardil muqaddasatil mutahharati ma'rufun. Nah, gitu. Dan bermula bumi yang suci, yang disucikan. Tuh. Dan Baitul Maqdis daripada bumi yang suci dan disucikan itu ma'rufun, diketahui dan dikenali. Ma'ruf, orang tahu belaka. Wakila, dan dikatakan anna Ibrahim al-Khalila, bahawasanya Nabi Ibrahim al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, da'a, mendoa lah ya Nabi Ibrahim, litilkal ardi, bagi demikian itu bumi, bil kudusi, dengan suci. Nah, sebab apa kalau dinamakan ardul muqaddasah, bumi yang suci, al-ardul muqaddasah mutahharah? Nah, kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu pernah mendoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mensucikan bumi tersebut. Fasummiyat bidzalika, maka dinamakan bumi tersebut tu bizalika, dengan demikian itu, ai bil muqaddasatil mutahharati. Itu. Qaulun nazimi yudratu takmilatul lil baiti saja, tak ada apa-apa. Nak melengkapi bait syair saja, tak ada makna apa. Habis itu qaulun nazimi hatta ra'an nabiyyu rabban, sehingga melihatlah oleh Nabi akan Tuhan. Wa kana yarahu fi kulli marratin min marratil murajaati. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarahu, melihat akan dia Allah Taala, fi kulli marratin, pada tiap-tiap kali, min marratin, daripada berapa kali, murajaati, kembali ila ia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat munajat. Tiap kali Nabi kembali balik tempat munajat dengan Allah Taala, tiap-tiap kali itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat nampak zat Allah Taala, bukan sekali dah. Nah, tuh kan mula-mula dapat 50 waktu. Kemudian beralih pula jumpa Nabi Musa minta takhfif, minta ringan lagi, maka kembali balik, marji balik, kembali balik ke tempat munajat tu. Ketika tu dapat pula nampak zat Allah Taala. Tiap-tiap kali gi ulalik, tiap-tiap kali itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu situ dulu, waru'yatu bil aini fid dunya yaqazatan. Baik, wallahu a'lam. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fala taltafiti, maka jangan engkau berpaling lagi, jangan. Bila dah tahu dah wa man yakul bi quwwatil muda'ati fadzaka bid'ayun fala taltafiti. Bila mu tahu dah, orang panggil barang siapa yang beriktikad, berpegang dengan bahawasanya kuah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala itu memberi bekah pada apa-apa perkara, dengan kuah tersebut, maka demikian itu pendapat mu'taqadah yang seperti itu tu bid'ah dalalah, fala taltafiti, maka jangan lagi kamu berpaling. Jangan kata dak bid'ah kok, jangan. Ai li qaulihi deh. Jangan kamu berpaling aili qaulihi, bagi pendapatnya, pendapat Mu'tazilah tersebut. Jangan lagi kamu berpaling kepada pendapat tersebut, jangan setakatmu jangan berpaling, jangan kamu ikut pendapat tersebut. Bal bahkan yajibul i'tiradu anhu, wajib kamu kena i'tirad, kena lawan daripada pendapat tersebut. Kalau ada orang kata nasi bagi kenyang lah, dengan sebab Allah Ta'ala jadi dah kuah, kekuatan, power kepada nasi untuk mampu memberi kesan pada kenyang dalam perut manusia bila manusia tu makan. Lawan dia. Hoi, sesak tu. Tu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu.
tuh. Pada sesaknya ijma' ulama. Pada kufurnya ikhtilaf ulama. Nah, tapi kalau pendapat orang panggil ulama apa tuh pendapat apa? Pendapat ulama mawara'un nahri. Nah, pendapat yang ulama yang berada di belakang sungai apa? Ulama-ulama Samarkand. Nah, ulama-ulama Maturidiyah kebanyakannya menghukumnya kafir. Nah, ingat baik. Bal yajibul i'tiradu anhu, baka wajib mu kena i'tirad, kena lawan, kena bangkan anhu daripadanya an qaulihi qaulil qadariyah tadi. Qaulil mu'tazilah tadi itu. Wa tamassuku, dan berpeganglah kamu tu bi qauli ahli sunnati, dengan pendapat ahli sunnati wal jamaah. Asy'ariyah wal maturidiyah lah, tak nak sebut dah. Lagu mana pendapat ahli sunnah wal jamaah? Tu min tu bayang pada kata qauli ahli sunnah, min annahu, daripada bahawasanya la ta'ziru, tidak memberi bekahlah, lima bagi barang siwallahi, selain daripada Allah Ta'ala, aslan ay qat'an, sama sekali. Selain daripada Allah langsung tidak boleh memberi kesan, langsung tidak dapat memberi manfaat mudarat, langsung tidak boleh menyembuh menyakitkan, langsung tidak boleh menyehat dan mematikan, langsung tidak boleh. Aslan ay qat'an. Terjemah kita sama sekali. Tak boleh langsung, sama sekali. Itu tak boleh langsung. La bitaba'in, tidak boleh dengan secara tabiat. Wala illatin, dan tidak boleh dengan secara illat. Wala biwasitati quwwatin, dan tidak memberi bekaslah masih wallah tadi itu. Biwasitatin, dengan perantaraan, biwasitati quwwatin, dengan perantaraan kuwah, udiat, yang diletakkan ia kuwah tu fiha, padanya, pada masih wallah tadi. Tu tidak boleh. Nah, tidak boleh memberi bekas. Patut siapa yang memberi bekas? Wa innama, dan hanya sanya at-taksiru, yang memberi bekas, lillahi, hanyalah bagi Allah Ta'ala, wahdahu, satu-satunya Allah, bimahdi ikhtiarin, dengan semata-mata kudrat iradat Allah Ta'ala, dengan semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lainnya. Nah, jadi tuh makhluk nasi itu Allah Ta'ala yang menjadi, kenyang yang ada dalam perut manusia bila manusia makan tu pun Allah yang menjadi, perbuatan manusia menggerakkan bibir mulut mengunyahkan nasi masuk dalam perut tu pun Allah yang menjadi. Sedikit pun tidak ada makhluk yang mampu memberi kesan, memberi bekas, tidak ada. Kemudian timbul satu permasalahan. Ni payah sikit ni. Nak faham tu payah. Fa in kulta, maka jika engkau berkata, fa in kulta, maka jika katalah oleh engkau, jika berkatalah oleh engkau kata lagu mana? Fil i'tira' lah. Fa in kulta, maka jika kata oleh engkau ai fil i'tira', pada nak merakkan pendapat musannif, mu nak rak pendapat musannif, mu kata lagu mana? Inna ba'da ahli sunnati, bahawasanya sebahagian daripada ahli sunnah, qala, telah berkata oleh ba'du ahli sunnah tadi itu, bitaksiri, dengan memberi bekas, biwasitatil quwwati, dengan perantaraan kuwah, itu juga. Tuh ada pendapat ahli sunnah kata Allah Ta'ala memberi bekas, memberi kesan pada apa-apa perkara dengan perantaraan kuwah. Lagu mana tu? Itu pendapat ahli sunnah juga tu. Adakah bid'aiyun fala taltafiti tadi? Adakah tu pendapat bid'ah dalalah? Maka wajib kita nak bangkang, kena lawan. Warajjahahu, padahal telah merajihlah akan dia pendapat tersebut. Warajjahul qaul tadi. Warajjahu, dan padahal merajih, menguat. Merajih itu makna mengkuat. Merajihlah akan dia pendapat qaul tersebut. Qaul ba'di tadi tu. Akan pendapat qaul sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah tu Allah Ta'ala memberi bekas dengan perantaraan kuwah tu. Siapa yang merajih? Al-Imamul Ghazali. Bukan main-main bah.
Imam Ghazali, Hujjatul Islam Imam Ghazali. Lagi tak cukup Imam Ghazali, wal Imamus Subki. Imam Subki pun merajih pendapat ni. Siapa orang kata Imam Ghazali, Imam Subki yang menguatkan pendapat ni? Kama, seperti mana barang, seperti mana huraian, seperti mana apa? Takrir, huraian, naqalahu, yang telah menaqalah akan dia akan barang As-Suyuti oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti menakalkan bahawasanya Imam Ghazali dan Imam Subki merajih mengkuatkan pendapat sebahagian daripada ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah Ta'ala memberi bekas, memberi kesan sesuatu akan sesuatu perkara, akan apa-apa perkara dengan wasitah kuwah, dengan perantaraan kuwah yang ada pada makhluk. Lagu mana? Fakaifa yakunul qailu bihi bid'iyan. Fakaifa, maka betapakah, bagaimanakah yakunul qailu, jadilah oleh orang yang berpendapat, yang berkata bihi dengan pendapat yang keempat ni, bihi bil qaulir rabi' ni, tu biwasitatil quwah ni, bid'iyan, jadi bid'ah. Lagu mana boleh kata jadi bid'ah tu? Sedangkan ini pendapat sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah, dan bukan calon-calon ulama ahli sunnah wal jamaah juga yang mengkuatkan pendapat ni. Imam Ghazali, Imam Subki. Fa kaifa yakunul qailu bihi bid'iyan wa fi kufrihi qaulani. Itu. Tu istifham. Tu istifham ni. Tentulah tidak boleh maknanya. Ulama ahli sunnah wal jamaah juga. Fa kaifa yakunul qailu bihi bid'iyan, maka betapakah, bagaimanakah jadilah oleh pendapat yang mengatakan dengan memberi bekah, orang panggil oleh Allah Ta'ala akan apa-apa perkara tu biwasitatil quwah tu bid'iyan, jadi apa? Jadi pendapat yang bid'ah, dalalah. Wa fi kufrihi, ai bagaimanakah, fa kaifa fi kufrihi qaulani, maka bagaimanakah pada mengkafir, mengkufurkan akan dia pendapat ni ada dua pendapat ulama, tidak kufur atau kufur. Bila apa boleh jadi begitu? Qultu, menjawab olehku, qultu ai fil jawab, maka berkata olehku pada menjawab. Tu ada dhabit ni, tapi dhabit ni panjang lah sikit. Tu dia masalahnya pada contoh ayat Quran, Allah Ta'ala kata yu'adzibuhumullahu biaidikum, yu'adzibuhumullahu biaidikum, mengazablah akan mereka itu oleh Allah Ta'ala biaidikum, dengan perbuatan mereka itu, dengan tangan-tangan mereka itu. Maka natijah keluarnya fal mu'athiru huwallah, yang memberi bekah pada mengazabkan mereka itu manusia itu ialah Allah, tapi biwasitatil asbabi au biwasitatil quwwati, tapi dengan perantaraan sabab. Sabab apa diazabkan? Maksiyah. Biwasitatil quwwati, itu contoh dia. Maka di dalam ni, di dalam bab ni ada tiga ihtimalat, dia panggil. Ada tiga ihtimalat. Pertama, ini dhabit. Pertamanya orang panggil pendapat yang mengatakan ini nyamai. Ini pendapat sebahagian daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah ghairu sahihah, tidak betul. Tu sebab apa kata tak betul? Ini pendapat yang dinakalkan min ba'di ahli sunnati wal jamaah, min ba'di a'immatina ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Limukhalafatiha lil ijma'i, kerana menyalahi, berlawananlah pendapat tersebut akan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah.
Macam mana pula boleh dikatakan ini dinakal daripada sebahagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah sedangkan ijma' mengatakan al-mu'assir huwa Allah. Indal quwwah la bil quwwah itu. La biwasitatil quwwah indal quwwah tu ya. Nah, indaha la biha. Okey, kita mengaji dah kan sebelum ni. Satu ihtimalan. Yang kedua, kalau kita terima, insallamalah kalau kita terima, okey, betul lah ada sungguh. Tu. Betul sungguh kita terimalah annaha manqulatun anhu. Bahawa benda tu memang dinakalkan daripada anhum an ba'dil ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Maka lagu mana? Fatahmilu ala annahum, maka ditanggungkan ala annahum di atas bahawasanya mereka itu hak mengatakan seperti itu. Qaluha berkata oleh sebahagian mereka itu akan pendapat tersebut seperti itu fi munazarati ma'al mu'tazilati. Fi munazarati ma'al mu'tazilati, di dalam suasana munazarah, berdebat, jidal serta dengan puak-puak Mu'tazilah. Barangkalinya tersalah menakar. Biasalah berdebat ke, orang dulu berdebat bukan tutup-tutup, terbuka. Barangkalinya wartawan orang panggil ambil laporan tu salah nakar dak ni. Tu ihtimal yang kedua. Tu. Barangkalinya salah nakar. Apa hak diucap oleh ulama sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah wal jamaah bahawasanya Allah Ta'ala tu ta'sir biwasitatil quwwah tu ialah ketika dalam suasana munazarah, fi munazarati ma'al mu'tazilati. Barangkalinya tersalah menakal. Duk debat kan? Duk debat pening hak mana hak ni. Boleh lah. Gitu. Barangkali itu ihtimalat yang kedua. Kemudian ihtimal yang ketiga, boleh juga kita terima bahawasanya benda tu manqulatun anhu, memang dinakalkan daripada sebahagian daripada a'immatina ahlussunnah wal jamaah. Tapi mesti kita tanggungkan, ihtimalkan kalam mereka itu ala wajhi, di atas wajah yuwafiqu bimazhabi ahli sunnah. Tu kena tanggung di atas wajah muafakat juga dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Lagu mana? Gini, fazahirun nasi, maka zahir daripada nas, yu'adzibuhumullahu biaidikum. Zahir jelas daripada nas, Al-Quran kata mengazab akan mereka itu manusia oleh Allah biaidikum, dengan sebab tangan-tangan manusia itu sendiri yang buat maksiat. Zahirnya annahu, bahawasanya fi'lullah, ialah perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah mengazabkan mereka itu. Illa melainkan annallaha ta'ala yudkhiluhu fil wujudi ala aidil ibad. Mereka bahawasanya Allah memasukkan dalam ayat tersebut ala aidil ibad. Tu di atas tangan-tangan hamba. Walaisa makna hadza, dan bukanlah makna bi aidikum tu annallaha ta'ala yakhluqul azab, bukanlah dengan makna Allah Ta'ala menjadikan akan azab tu biwasitati aidil ibad. Bukan dengan makna biwasitatil aidil ibad, tapi Allah menyebut kau panggil fil wujudi ala aidil ibad, bukan biwasitati aidil ibad. Bal kullu syai'in, bahkan tiap-tiap sesuatu makhlukun lillah, ialah makhluk yang diciptakan bagi Allah Ta'ala semata-mata, mubasyaratan, secara langsung, direct, bila wasitatin albatata, tanpa ada perantaraan langsung gitu. Itu kena tanggung lagi tu. Cuba tengok itu hak dhabit. Tengok hak musannif jawab, syarah jawab. Qultu ay fil jawab, maknal qawli, bermula makna bagi pendapat yang dirajihkan oleh Imam Ghazali dan Imam Subki sebagaimana yang dinaqal oleh Imam Sayuti.
Pendapat mana? Bitaksiri bil quwwati, dengan memberi bekas dengan wasitah perantaraan kuwah. Inda ba'di, di sisi sebahagian a'immatina, para imam-imam kita ahli sunnah wal jamaah. Maknanya apa? Annallaha ta'ala, maknanya begini, Annallaha ta'ala, bahawasanya bermula Allah ta'ala itu huwa, ialah Allah al-mu'assiru, sang pemberi kesan, sang pemberi bekas, wal fa'ilu, dan sang pencipta, sang penjadi, sang pembuat, bisababi tilkal quwwati, dengan sebab demikian itu kuwah power allati khalaqaha, yang telah menjadilah akan dia itu kuwah Allahu oleh Allah Ta'ala fi tilkal asya'i, pada demikian itu segala sesuatu. Gitu. Jadi Allah Ta'ala yang buat makhluk, Allah Ta'ala juga yang buat kuwah yang ada pada segala sesuatu tadi. Jadi Allah Ta'ala memberi bekas tu. Tu bukan orang panggil kuwah tu yang memberi bekas. Bukan Allah Ta'ala memberi bekas dengan wasitah perantara kuwah yang Allah Ta'ala jadi tu, bukan. Tapi Allah memberi bekah. Itu mana? Huwal mu'assiru wal fa'ilu bisababi tilkal quwwati allati khalaqahallahu ta'ala fi tilkal asya'. Allah lah yang memberi kesan, yang menjadi dengan sebab demikian itu kuwah yang telah menjadilah akan dia kuwah oleh Allah Ta'ala fi tilkal asya'. Natijahnya begini, fattaksiru indahu, maka bermula yang memberi bekas indahu, di sisinya, di sisi a'immatina tadi, ba'di a'immatina tadi tu, lillahi wahdahu, hanya Allah Ta'ala satu. Wa inka, dan jika sekalipun, wa inkana, dan jika sekalipun adalah biwasitati tilkal quwwati, dan jika sekalipun adalah dengan perantaraan demikian itu kuwah, tapi yang memberi bekah itu bukan kuwah yang dijadikan oleh Allah pada makhluk tersebut. Beza tadi. Kalau pendapat bid'iyun fala taltafiti, bid'ah dalalah, jangan mau ikut, jangan mau berpaling kepada pendapat tersebut. Mereka mengatakan kuwah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk tersebut yang memberi bekas, gitu. Tapi pendapat ini bukan dia kata kuwah itu memberi bekas. Allah memberi bekas dengan wasitah, dengan perantaraan kuwah, bukan kuwah yang ada pada makhluk tu memberi bekas. Sama tak? Beza. Nampak tak? Itu beza tu. Wa ammal qadariyatu, dan adapun puak qadariyah, fayansibuna, maka menisbahlah mereka itu qadariyah at-ta'thira, akan memberi bekas tu litilkal asya'i, yang memberi bekal tu mereka kata ialah sesuatu, segala sesuatu tadi, biwasitatil quwwati, dengan perantaraan kuwah, bukan Allah Ta'ala. Tapi sesuatu tu memberi bekal dengan kuwah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tak sama dengan pendapat ba'du a'immatina ahli sunnah wal jamaah, yang dirajah, yang dikuatkan oleh Imam Ghazali, Imam Subki, sebagaimana dinaqalkan oleh Imam Sayuti. Mereka berpendapat Allah memberi bekas pada segala sesuatu dengan perantaraan kuwah yang ada, yang Allah Ta'ala jadi. Kuwah itu pun Allah yang menjadi pada segala sesuatu, bukan kuwah yang Allah Ta'ala jadi itu memberi bekas, tapi Allah yang memberi bekas pada segala sesuatu. Sama tak? Sama tak? Tak sama. Jangan mu semabul, jangan mu bertukar, mu keliru, jangan. Tu sikit je tu, sikit. Nampak macam sama, tapi tidak serupa. Teng. Maka jangan mudah ayat sama, jangan. Habis itu. Jadi sebahagian pendapat, sebahagian pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah ada mengatakan Allah memberi bekas pada segala sesuatu dengan perantaraan kuwah yang Allah Ta'ala jadikan pada segala sesuatu. Maka sang pemberi bekas hanya lillahi wahdah, Allah Ta'ala saja. Kuwah yang Allah Ta'ala jadi pada sesuatu itu memberi bekas kan? Tidak. Berbeza dengan Qadariyah. Qadariyah pula mengiktikadkan sesuatu itu memberi bekas dengan kuwah yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala pada segala sesuatu.
Maka bila Allah Ta'ala buat ada kuwah, power, kemampuan kepada segala sesuatu tu, maka segala sesuatu tu memberi bekah dengan kuwah tersebut, bukan Allah Ta'ala lagi. Beza tak? Beda dong, tidak sama itu. Farqun, maka berbezalah bainal i'tiqadaini. Fafarkun, maka berbezalah bainal i'tiqadaini, di antara dua pegangan tersebut. Jangan dua sama ke aku nyepak kaya ya. Sedap nak i'tiraf aku. Tu baca dak faham. Tu makna gitu. Wa ma'azalika farrajihul awalu wa huwa an-ta'ani, masuk daripada benda hak dirajih, pendapat yang dirajihkan oleh musannif syarah itu sendiri. Wa ma'azalika, dan serta demikian itu pendapat ba'dil a'immatina tu, tapi hak farrajihu, maka hak kuat sekali di sisi syarahnya al-awalu ialah yang pertama. Mana Allah Ta'ala memberi bekah pada segala sesuatu bila wasitatil quwwah. Bila wasitatil quwwah. Bal kullu syai'in makhlukun lillah mubasyaratan bila wasitatin albattata. Itu. Bahkan segala sesuatu itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat mubasyaratan, secara langsung, tanpa biwasitatin albattata, tanpa perantaraan apa-apa. Tu indaha ya la biha. Tu. Wa ma'adzalika farrajihu al-awalu. Mana al-awalu wa huwa, dan bermula al-awalu anna ta'thira lahu, bahawasanya memberi bekah baginya Allah Ta'ala wahdahu satu-satunya, indaha la biha, di sisi ada asbab musabbab, di sisi kuwah, bukan la biha, bukan biwasitatil kuwah, indal kuwah, indal asbab, la biwasitatil kuwah, la biwasitatil asbab. Itu indaha la biha tu beza. Wa in, dan jika sekalipun tu in ghayah jaratil adatu, berlakulah oleh adat, bi annahu, dengan bahawasanya innama hanya sanya yahsulut ta'thiru indaha, hasillah oleh bekasan, memberi bekah tu indaha, di sisinya, di sisi kuwah. Sekalipun begitu, tetap jugalah yang memberi bekah tu hanya Allah, bukan kuwah. Faham tak? Rajih di sisi musannif ialah pendapat yang pertama. Jadi musannif memandang pendapat yang dirajihkan oleh Imam Ghazali, Imam Subki itu ialah pendapat yang marjuh. Pun begitu tetaplah tidak menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena masih mengiktikadkan mu'assir lillahi wahdah. Itu yang memberi bekah hanya Allah Ta'ala. Biwasitatil quwwah, khalaqahallahu Ta'ala fiha, itu sekalipun tidaklah kuwah ya Allah Ta'ala dia yang memberi bekah. Beza dengan qadariyah. Habis. Summa, kemudian asyara, telah mengisyaratlah oleh musannif, oleh nazim. Doa dulu kepada nazim. Ghafarallahu lahu, mengampung, mudah-mudahan mengampunglah baginya, bagi nazim. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan mengampunglah oleh Allah Ta'ala baginya, bagi nazim, bagi musannif. Jumlah mu'taridah, khabariyah lafzan, du'aiyah maknan, insya'iyah maknan. Summa asyara, kemudian mengisyarat oleh nazim ghafarallahu lahu ila burhani, kepada burhan, dalil-dalil, hujah-hujah as-sifatis salbiyati, segala sifat-sifat salbiyah yang dibahasakan pada salbun, ijmalan, secara ijmali, biqaulin nazimi law lam yakun muttasifan biha lazim hudusuhu wa huwa muhalun fastaqim wallahu a'lam. Mana nih? Faslul khamis. Sudah. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslul khamis, bermula fasal yang kelima. Ini fasal yang terakhir nih. Akhirul fusul. Akhir segala fasa-fasa yang lima allati tata'allaqu bil a'dha, yang berhubung kait
bil a'dha'i dengan segala anggota tubuh badan kita manusia, fil batni pada menyatakan perut. Nah, tu pada menyatakan perut. Wa hifzihi dan memeliharanya baton tadi, perut. Nak memeliharakan perut, pada menyatakan tentang perut, dan nak memelihara pada menyatakan bagaimana nak memeliharanya perut. Wa hifzihi wa hifzil batni ay min tanawulil harami wasyubhati, daripada mencapai segala benda yang haram dan syubhat. Tu. Ni fasan ni pada nak menyatakan perut, nak cerita bab perut dengan urusan agama ni, dan bagaimana caranya kita nak jaga ke perut kita ni daripada mencapai benda yang haram dan syubhat. Summa kemudian kata Imam Ghazali, alaika ay yalzamu alaika aw ilzam alaika, wajib lazimlah atas engkau, ya talibal ibadati, wahai orang yang menuntuti jalan ibadat, ya talibal ibadati, wahai orang yang menuntuti yang mencari jalan ibadat, al khalisati, yang mencari jalan ibadat yang licin ikhlas. Wajib apa ke atas kamu? Summa alaika ay yalzamu alaika aw ilzam alaika ya talibal ibadatil khalisati, wajib apa ke atas kamu hai orang yang mencari jalan ibadat yang ikhlas dengan Allah Ta'ala? Wajib atas kamunya bihifzil batni, dengan menjaga perut. Jaga perut dia bukan dia. Jangan wi lapar makan, wi kenyang, wi bucik gitu, bukan. Amma zikira lah daripada barang yang disebut dulu. Mana? Min tanawulil harami wasyubhati, jaga perut daripada makan benda yang haram dan syubhat. Wa islahihi, atau berkata hifzil batni, dan memperbaiki akan dia perut. Tu mana di gym nak baiki perut kata gitu, bukan tu maksud dia perut batin tu. Kenapa kau wajib? Ila pada kata alaika ay yalzamu alaika aw ilzam alaika, wajib atas engkau hei orang yang mencari jalan ibadat yang ikhlas dengan Allah Ta'ala, memeliharakan perut dan memperbaiki akan perut. Kenapa? Fa innahu fa ta'liliyah, kerana bahawasanya al-batna, fa innahu ay fa innal batna, kerana bahawasanya bermula perut itu asyakul a'dha'i, ialah sepayah-payah daripada segala anggota tubuh badan. Payah apa? Islahan, nisbah, memperbaiki, memperelok, alal mujtahidi, di atas orang yang bersungguh-sungguh, ay fil ibadati, pada jalan ibadah. Wa aksaruha, ni atah pada kata asyakku, atah pada kata asyakku. Atah pada kata asyakku. Ai fa innal batna, kerana bahawasanya bermula perut itu. Tu aksaruha, yang paling banyaknya apa? Al-a'dha, yang terbanyaknya daripada segala anggota. Aksaruha ay aksarul a'dha'i, yang paling banyaknya daripada segala anggota. Mu'natan, nisbah perbelanja. Nisbah belanja ni kat perut ni banyak lah. Sehari-sehari nak makan tu, nak telan ni, nak berok sikit ni. Tu berapa ya habis hari makan ilmu mewah malah nak masak, betul tak? Lauk malah masak penuh-penuh peti busuk bangang. Ni dok pun bakar semua buat kat Kentucky fried chicken kau jaya sekali. Memang dah banyak orang panggil mu'natan, apa? Nisbah perbelanjaan paling banyak sekali. Wa syughlan, dan kesibukan. Banyak orang nak fikir nak makan gapo nak tu. Malam ni nak makan gapo. Esok nak makan gapo. Memang perut. Wa a'zamuha, dan yang paling besarlah ia perut ni. Ai min tilkal a'dha'i, daripada segala anggota yang lain. Dararan, nisbah mudarat. Perut paling banyak sekali. Wa asaran, dan kesan. Kenapa? Li'annahu ay li'annal batna, kerana bahawasanya bermula perut itu al-manba'u, ialah tempat terbit, wal ma'danu, atau wal ma'dinu, dan tempat galian. Tempat terbit, tempat galian, tempat timbul, ay lil afati, bagi segala penyakit-penyakit. Iya dah.
Jangan kata penyakit batin, penyakit zahir pun ya. Orang matilah ni banyak bukan hak kerana kebuluran, tapi kerana kekenyangan. Itu ni. Mati apa? Makan banyak sangat lah tu. Itu. Habis itu. Wa minhu wallahu a'lam. Wa minhu ay wa minal batni wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak, azan je Pak. Azan.